श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलितात्यत उदयद्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतर्वो सद्ब्रह्म सूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातश्चुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पं दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति। नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते। ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्मये। मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरोजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजचित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि। न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशरमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदातीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्ध्वन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्त
ಸುಷುಪ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈಡಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಾ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಅಪಾದಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಮೂಲರಾಮ ಪದಾಸಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಮಂಟಪಕಾರಿಣಂ ಗುರುಸ್ಮರಣಕರ್ತಾರಂ ವಂದೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಿನಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾದ 13ನೇ ಅಧಿಕರಣ 13ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿ ಈ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಅದು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪಾಠ ನಿಮಗಾಗಿದೆ. ಸಂಧ್ಯಂ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಈ ಸ್ವಪ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕನಸನ್ನ ತೋರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಕನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಏನು? ಅತ್ರ ಅಸಂಗತ್ವಲಿಂಗೇನ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಾಚ ಈಶ ಜೀವಯೋಃ ಸಾಧಾರಣಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದರ್ಶನಲಿಂಗಸ್ಯ ಭಗವತಿ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸಂಗತ್ವ ಅಂಬೋ ಲಿಂಗ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ. ಅಸಂಗೋಖ್ಯಯಂ ಪುರುಷ ಅಂತ ಶ್ರುತಿನೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾದಿ ಲೇಪಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾದಿ ಲೇಪರಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುವ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಕರ್ತೃವೋ ಅಥವಾ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಅದು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಿಂಗ. ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ
ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಎಂಬುವ ಲಿಂಗ ಭಗವತಿ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ, ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಲಿಂಗಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಲೆಕ್ಕ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾದ ಸಂಗತಿನೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಸ್ಥಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು. ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಂ ವಿಷಯಾದಿ ಕಂಚ ಸೂಚಯತಿ, ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಗತಿ ಏನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ, ಸಂಶಯ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯಾದಿಗಳನ್ನ, ವಿಷಯ, ಸಂದೇಹ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಗತ್ವ ಮಿತಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸರಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಸಂಗತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಉತ್ತಂ ತಚ್ಚ ಸ ಯತ್ತತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಅನನ್ವಾಗತಃ ತೇನ ಭವತ್ಯಸಂಗಃ. ಪಶ್ಯತಿ ಅನನ್ವಾಗತಃ ತೇನ ಭವತಿ ಅಸಂಗೋಖ್ಯಯಂ ಪುರುಷಃ ಇತಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃಃ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗೋಖ್ಯಯಂ ಪುರುಷ, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷನಾಮಕನಾದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಗರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾದಿ ಲೇಪಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗೋಖ್ಯಯಂ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದರು. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಗರಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಚ್ಚ ಈ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಚ್ಚ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನ ಸ ಯತ್ತತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಶ್ಯತಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಹ ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ಪುರುಷ, ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ಪುರುಷ. ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಸಹ ಈ ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ಪುರುಷನೇ ತತ್ರ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾನೋ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾನೋ, ತೇನ ಅದರಿಂದ ಅನನ್ವಾಗತಃ ಲೇಪ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಭವತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾನೋ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಲೇಪರಹಿತನಾಗಿ ಈ ಪುರುಷ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅನನ್ವಾಗತಃ ತೇನ ಭವತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಯಂ ಅಯಂ ಈ ಪುರುಷನು ಅಸಂಗೋಖ್ಯಯಂ ಪುರುಷ, ಈ ಪುರುಷನು ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಗ್ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ತೋರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಆ ಅಸಂಗತ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕನಸು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಾದ ಪುರುಷ,
ಕನಸನ್ನ ನೋಡುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಸಂಗೋಖ್ಯಯಂ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲೇನೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಸಂಗತ್ವ. ಈ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃ ಪ್ರತೀಯತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ? ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಏನು? ಅಸಂಗಂ ಅರಸಂ ಇತ್ಯಸಂಗತ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಉಕ್ತಂ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗ, ಅರಸ, ಪುಣ್ಯಪಾಪಾದಿರಹಿತ, ಅರಸ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ರಸರಹಿತ ಎಂಬ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ. ತತ ಈ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನೇ ವಾಜಸನೇಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲೇನೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ವಾಜಸನೇಯ ಶಾಖಾ ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇರಲಿ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಗೆ? ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸವಾಯೇಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಪ್ರಸಾದೇ ರತ್ವಾ ಚರಿತ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಪುಣ್ಯಂಚ ಪಾಪಂಚ ಪುನಃ ಪ್ರತಿನ್ಯಾಯಂ ಪ್ರತಿಯೋನ್ಯ ದ್ರವತಿ ಸ್ವಪ್ನಾಯೈವ ಸ ಯತ್ತತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಅನನ್ವಾಗತಃ ತೇನ ಅನನ್ವಾಗತಸ್ತೇನ ಭವತಿ ಅಸಂಗೋಕ್ಷಯಂ ಪುರುಷಃ ಇತಿ. ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸವಾಯೇಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜೀವ, ದೇಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಪ್ರಸಾದೇ ರತ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸವಾಯೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಜೀವನು ಏತಸ್ಮಿನ್ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರಸಾದೇ ರತ್ವಾ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸಂಪ್ರಸಾದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ರಮಣ ಮಾಡಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚರಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಚರಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಂಚ ಪಾಪಂಚ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ, ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿನ್ಯಾಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪ್ರತಿಯೋನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಜೀವ ಸ್ವಪ್ನದ ಕಡೆಗೆ ದ್ರವತಿ, ಸ್ವಪ್ನಾಯೈವ ದ್ರವತಿ, ಸ ಯತ್ತತ್ರ ಕಿಂಚಿತ ಪಶ್ಯತಿ, ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅನನ್ವಾಗತಃ ತೇನ ಭವತಿ, ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಲೇಪ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಲೇಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಲೇಪ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥ ಇವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತಿ ಅಸಂಗೋಕ್ಷಯಂ ಪುರುಷಃ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಂಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಚ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯತ್ವೇ
ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಸಂಗನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು, ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅಸಂಗತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ. ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು, ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಗನಾದವನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವನು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಯಚ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯತ್ವೇ, ಸ್ವಪ್ನ ದ್ರಷ್ಟೃ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅಸಂಗತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೇನೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಸ್ವಪ್ನ ತೋರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ವಸ್ತುತಃ ಅಸಂಗತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳು ಯಾರಿಗುಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯ ನಿರ್ಣಯತ್ವಂ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದು ವಿಷಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರೀತಾರದೆ ಟೀಕರಾಯರು ನೋಡಿ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ಸಂದೇಹ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳೇನು? ತತ್ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ವಿಷಯ. ಈ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನವೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ತತ್ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ವಿಷಯ. ವಿಷ್ಣೋ ಜೀವಸ್ಯ ವಾ ಇತಿ ಸಂದೇ. ಈ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೋ ಜೀವನಿಗೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಕ್ತ ಸಾಧಾರಣ್ಯಂ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ ಇತಿ ಭಾವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೋ ಅಥವಾ ಜೀವನಿಗೋ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದೇಹ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ತ ಸಾಧಾರಣ್ಯಂ ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ ಇತಿ ಭಾವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಧಾರಣ್ಯವೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಧಾರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅದನೋ, ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಜೀವನೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಸ್ವಪ್ನದ ನೋಡುವಿಕೆ ಇದು ಜೀವನಿಗುಂಟೋ. ಈ ರೀತಿ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ, ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಹ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಸಯುಕ್ತಿಕಂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಯತಿ, ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಸಚ ಇತಿ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಸಚ ಜೀವ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ ಇತಿ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಚ ಜೀವ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ. ನೋಡಿ, ಜೀವ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ ಅಂಥೇಳಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಭಾಷ್ಯ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಜೀವಸ್ಯೈವ ಭವೇತ್. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದು ಜೀವನಿಗೆ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ರಿ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇದೆ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಗನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ಅಸಂಗನಾದ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಸಂಗತ್ವ ಲಿಂಗಾತ್ ಈಶಸ್ಯ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ, ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕದು. ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಜೀವೇಶಯೋ ಅಭೇದೇನ ಜೀವೇಪಿ ಚೈತನ್ಯ ವಿವಕ್ಷಯ ಅಸಂಗತ್ವ ಉಕ್ತಿ ಸಂಭವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ.
ಜೀವ ಈಶರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಅದರಿ. ಜೀವ ಈಶರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಅಸಂಗ. ಅಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಅಸಂಗ. ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನು ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಗತ್ವ ಲಿಂಗ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಭಿನ್ನರೇ. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ. ಹಾಗಾದರೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಂಗ. ಯಾರ ಅಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವೇ ಅಸಂಗ. ಆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಆಗಬಹುದು, ಜೀವನೂ ಆಗಬಹುದು, ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಜೀವೇಪಿ ಚೈತನ್ಯ ವಿವಕ್ಷಯ ಅಸಂಗತ್ವ ಉಕ್ತಿ ಸಂಭವಾತ. ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಅಸಂಗ ಅಂತ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನೇ ಜೀವ, ಜೀವನು ಅಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ವಿವಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ರಿ, ಸರಿ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ವಿವಕ್ಷಯ ಜೀವನಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯತಃ ಅಸಂಗತ್ವಾದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಇತಿ ನಚ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮುಖ್ಯತಃ ಅಸಂಗತ್ವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮುಖ್ಯತಃ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯತಃ ಅಸಂಗತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇತಿನಚ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಅಶರೀರತಯ ಸ್ವಪ್ನಾದ್ಯವಸ್ಥಾ ಅನುಭವ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನು ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದನು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅನುಭವ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥ ಇದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಸನ್ನು ನೋಡೋದು, ಸ್ವಪ್ನಾದ್ಯವಸ್ಥಾ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇದ್ದವರಿಗೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರನೇ ಇಲ್ರಿ. ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಕೂಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನಾದ್ಯವಸ್ಥಾಗಳ ಅನುಭವ ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇತಿ ನಚಮಂತವ್ಯಂ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನಸ್ಯ ಜೀವೇ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಅಸಂಗತ್ವಂ ಅಭೇದ ಅಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ನೀಯತೆ ತಥಾ ಅಸಂಗಸ್ಯ ಈಶ್ವರೇ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನಸ್ಯಾಪಿ ಅಭೇದ ಅಭಿಪ್ರಾಯೇನ ನೇತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಕಿಂ ಜೀವೇ ಏವ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕಾರಣಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೇವಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಜೀವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದೆ. ಎಸ್. ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಅಸಂಗತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಅಸಂಗತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯಣ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಜೀವನಿಗೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನು? ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಇದೆ,
ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯತ್ವೇನ ಅಸಂಗತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂದಿವಿ, ನೀವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲು ಏನಂದ್ರಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯತಃ ಅಸಂಗತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದು ಜೀವನಲ್ಲೇ ಅದ. ಮತ್ತು ಅಸಂಗತ್ವ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಂಗತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಹೇಳಬಹುದು. ಜೀವ ಈಶರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇರುವಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇರುವಂತೆ ತದಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿನಚ ಮಂತವ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿ ಇತಿನಚ ಹಿಂಗೆ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇತಿನಚ ಮಂತವ್ಯಂ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ತದ್ಗತ ಅಸಂಗತ್ವಸ್ಯ ಜೀವೇ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿವತ ಈಶ್ವರೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಸ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಅಮುಖ್ಯತೋಪಿ ವಕ್ತುಂ ಅಯೋಗ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ, ಹೌದು, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಒಂದೇನೆ, ಎಸ್, ಚೈತನ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬುದು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ಅಸಂಗತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಅಮುಖ್ಯತಃ ಅಸಂಗತ್ವ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬುದು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಗತ್ವ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮುಖ್ಯತೆಯಾನೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಅಮುಖ್ಯತೋಪಿ ವಕ್ತು ಅಯೋಗ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಚ ಜೀವೇಶ ಅಭೇದ ಏವ ಕುತಃ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದಿವಿ, ಅಂತೂ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಗತ್ವ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅಭೇದ ಅಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರು. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೇನು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೀವೇಶ ಅಭೇದೇಯೇವ ಕುತಃ, ಜೀವೇಶರ ಅಭೇದ ಏವ, ಜೀವೇಶರ ಅಭೇದವೇ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವೇಶರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವೇ ಅಭೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಅಸಂಗತ್ವ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣ ದ್ವಯಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳು ಲೆಕ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸಂಗನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟರೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏಕತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನಿಗೂ ಅಸಂಗತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಗತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಜೀವನ ಅಸಂಗತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ಅವನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಅಸಂಗತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಈ ವಿಶೇಷಣದ್ವಯಗಳನ್ನ ಏಕತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯನ ಟೀಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷಣದ್ವಯ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ತೈವ ತತ್ಸಿದ್ಧೇ. ವಿಶೇಷಣದ್ವಯ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ. ವಿಶೇಷಣದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಣ. ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು, ಅಭೇದ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏತದ ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ತಿ ಅಭೇದ ಅಂಬೋ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಜೀವ ಏವಯಂ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟ್ರ ಇತಿ. ಜೀವನೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟೃ, ಕನಸನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥವನು ಜೀವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತಿ ನ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಅಸಂಗತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಇತಿ ಭಾವ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಸಂಗತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಅಸಂಗತ್ವ ಜೀವನಿಗೂ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಸಂಗತ್ವ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮ ಅನಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಜೀವನಿಗೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃ ಇದು ಜೀವನೇ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯತ್ ಸೂತ್ರಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಇತಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಅಥೋ ಭಕ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವನೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಅತಃ ಭಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ. ಏನು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸುಷುಪ್ತ್ಯುತ್ಕ್ರಾಂತ್ಯೋ ಭೇದೇನ ಓಂ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸುಷುಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣ ಇವೆರಡು ಕಡೆ ಭೇದೇನ, ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈಶ್ವರನೇ ಸ್ವಪ್ನ ದ್ರಷ್ಟೃ, ಆ ಈಶ್ವರನೇ ಅಸಂಗ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಇರಲಿ, ಅಮುಖ್ಯತಾ ಅಸಂಗತ್ವ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಕೂಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಮಲಗೋದು, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ, ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಸ್ತುತಃ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಜ್ಞೇನ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ನ ವಾಕ್ಯಂ ಕಿಂಚನ ವೇದ ನಾಂತರಂ ಪ್ರಾಜ್ಞೇನ ಆತ್ಮನ ಅನ್ವಾರೂಢಃ ಉತ್ಸಸರ್ಜದ್ಯಾತಿ ಇತಿ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ನ ಜೀವಃ ಪರಃ ಏವ ಅಸಂಗಃ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಜ್ಞೇನ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ. ಪ್ರಾಜ್ಞೇನ ಆತ್ಮನ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಜೀವ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನ ವಾಕ್ಯಂ ಕಿಂಚನ ವೇದ, ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾಂತರಂ, ಒಳಗಿಂದನ್ನು ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞೇನ ಆತ್ಮನ ಅನ್ವಾರೂಢ, ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವ
ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅನ್ವಾರೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಷ್ಠಿತನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನನಾಗಿ ಈ ಜೀವ ಉತ್ಸಸರ್ಜತ್ಯಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಲಿಂಗಿತನಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಲಿಂಗಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜೀವ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಎಂಬುವ ಭೇದವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಸಂಗ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ ಏವ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅಸಂಗತ್ವ ಲಿಂಗಾತ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿದ್ರಷ್ಟರು. ಯಾಕೆ? ಯತಃ ಅಸಂಗ ಪರ ಏವ ನ ಜೀವ, ಅಸಂಗನಾದವನು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನಲ್ಲ. ಇಲ್ರಿ, ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಂಗತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಜೀವನಿಗೂ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಚ ಈಶ್ವರ ಅಭೇದೇನ ಜೀವೇ ಅಸಂಗತ್ವ ಉಕ್ತಿ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಗತ್ವ ಇದು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ, ಹಿಂಗ ಅನಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಸುಷುಪ್ತಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣಯೋ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಭೇದೇನೈವ ಜೀವೇಶಯೋ ಮುಕ್ತತ್ವೇನ, ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವೇಶರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವೇಶರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಅಭೇದ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜೀವೇಶರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರುವ ಅಸಂಗತ್ವ ಜೀವನಿಗೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದು, ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಭೇದ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಲಗಿದಾಗ, ಏಳುವಾಗ, ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಜೀವ, ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತದಭೇದಸ್ಯೈವ ಅಭಾವಾತ್ ಇತಿ ಭಾವಃ, ತದಭೇದಸ್ಯೈವ ಅಭಾವಾತ್. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಸಂಗತ್ವ ನೀವು ಜೀವನಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಅನಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ನಚ ಅಯಂ ಭೇದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಏವ ಇತಿ ನಚ ಯುಕ್ತ. ಇಲ್ರಿ, ಈ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇದ ತೋರ್ತದೆ, ಈ ಭೇದ ಇದು ಬರೀ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ರೀ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಭೇದ ಏನಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಭೇದ ಏನಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಭೇದ. ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಭೇದ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚಯುಕ್ತಂ, ಹಿಂಗ ಅನಬೇಡಿ ಯುಕ್ತ. ಯಾಕೆ? ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಪರತಾಯಾಪಿ ಭಾವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷಪರತ್ವವೂ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂಬೋದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಚಾರ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಏನು? ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತದೆ, ಭಾರೀ ಶ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏತಾವಂತಂ ಕಾಲಂ ಸುಖಮಹಂ ಆಸ್ವಾಪ್ಸ್ವಂ ಅಂತಿವನಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಾನಂದದ ಒಂದು ಝಳಕ್ ಇದು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಆನಂದ. ಅತಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದು, ನ್ಯೂನವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇರಲಿ. ಅಂತೂ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಮೋಕ್ಷಪರತಾಯ ಅಪಿಭಾವ, ಮೋಕ್ಷಪರತ್ವವೂ ಇದೆ. ಆಗಲಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಮೋಕ್ಷಪರ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವಥಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯದ್ದು ವಕ್ಷತಿ ಅಂದ್ರು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಮೋಕ್ಷಪರವಾಗಿದೆ, ಮೋಕ್ಷದಂತೆ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾಪ್ಯಯ ಸಂಪತ್ಯೋ ಅನ್ಯತರಾಪೇಕ್ಷಯ ಆವಿಷ್ಕೃತಂ ಹಿ ಇತಿ ಅಂಬ ಮಾತು. ಸ್ವಾಪ್ಯಯ ಸಂಪತ್ಯೋ ಸ್ವಾಪ್ಯಯ ಸಂಪತ್ಯೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಸ್ವಾಪ್ಯಯ ಸಂಪತ್ಯೋ ಅನ್ಯತರಾಪೇಕ್ಷಯ, ಸ್ವಾಪ್ಯಯ ಸಂಪತ್ಯೋ ಅನ್ಯತರಾಪೇಕ್ಷಯ ಆವಿಷ್ಕೃತಂ ಹಿ ಎಂಬುವ ಈ ಸೂತ್ರ ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಮೋಕ್ಷಪರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು ಇತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನನ್ವಾಗತಂ ಪುಣ್ಯೇನ ಅನನ್ವಾಗತಂ ಪಾಪೇನ ಇತ್ಯಾದ್ಯುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜೀವ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಲೇಪರಹಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಲೇಪರಹಿತನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೋಕ್ಷೇಚ ಸತಃ ಭೇದಸ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತಾ ನಾಮ ಪರಿಭಾಷಾ ಮಾತ್ರಂ ಸ್ಯಾತ್. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವ ಈ ಭೇದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಿಲೆ ಅನ್ನಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ನೆವರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಅನ್ನಬೇಕಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಅಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಭೇದ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದ ಅಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಪರಿಭಾಷಾ ಮಾತ್ರಂ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕಥಮ ಅಶರೀರಸ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನಂ ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಿಲ್ರಿ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಇರಬೇಕು, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡ. ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಅದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ? ಯತಃ ಆಹ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ಇತಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂಚ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯೈವ ಯುಜ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಸಂಗ ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅಸಂಗೋಖ್ಯಯಂ ಪುರುಷಃ, ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ ಸರ್ವವಿತ ಅಂಬೋ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಯೈವ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಅಧಿಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಅಯೋಗ. ಇದು ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತದೆ? ಅವನು ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ರಹಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಅನಬೇಡಿ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಯುಕ್ತ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಕಿಂ ನಾಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಸೈವ ತನ್ ಮುಖ್ಯಂ ಜೀವಾದಪಿ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಜೀವನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ವಾಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಜೀವಗತ ಅವಸ್ಥಾಯಾಶ್ಚ ಸತ್ಯತ್ವಾತ್. ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿವೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ಅವಸ್ಥಾಗಳು ಜೀವಗತ ಅವಸ್ಥಾಯಾಶ್ಚ ಸತ್ಯತ್ವ. ಪರಮಾತ್ಮನಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವೇನಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ ಮೇಲೆ ತದ್ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಉಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಭಾವ. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದಮೇಲೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರಬೇಕು. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯತೆಯಾನೇ ಜೀವನಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದೆ. ಏವಂ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಅಸಂಗತ್ವಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಉಕ್ತ್ಯ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದರ್ಶನ ಅಸಂಗತ್ವ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯತೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಕೂಡುತ್ತವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ತದನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ,
ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತ್ವ ಎರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವರಿಗೆ ಅಭೇದ ಅಂತೇನಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ? ಏಕತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಸಂಗತ್ವ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಅಸಂಗತ್ವ ಮುಖ್ಯತೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಗೀತು. ಅಮುಖ್ಯತೆಯ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತತ್ರ ಪ್ರತೀತ ಉಭಯವಿಧ ಲಿಂಗಾಂತರ ಉಪಪತ್ತಿಸ್ತು ತದ್ಭಾಷ್ಯಾತ್ ಅವಗಂತವ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಗತ್ವ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರ ಪ್ರತೀತ ಉಭಯವಿಧ ಲಿಂಗಾಂತರ ಉಪಪತ್ತಿಸ್ತು. ಈ ಒಂಥರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಸಂಗತ್ವ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಎರಡೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಶುಭಾಶುಭಂತು ದೃಷ್ಟ್ರೈವ ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರಿತೇಪಿ ಚ ಅಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ ಸದಾ ದುಃಖೈ ಚರತೀಶ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಶುಭಾಶುಭ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಶುಭ, ಆ ದುಃಖದ ಸಂಪರ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಸಂಗನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅತಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟ್ರ ಅಸಂಗಶ್ಚ. ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುನೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟೃ ಮತ್ತು ಅಸಂಗ ಅಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಗನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ದ್ರಷ್ಟರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ 14ನೇ ಅಧಿಕರಣ, ಅದು ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣ. ಈ 3ನೇ ಪಾದದ 14ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಖ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.